सत श्री अकाल दोस्तों, प्रोग्राम की हाल है मेरे शहर का तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। अज 13 मई 2021 तो दिन के मैं लगता 1:45 बजे ने। बहुत सुहावना मौसम है, मीह पिया तो ठंडी ठंडी हवा चलती पई है। बठिंडा के सिविल हॉस्पिटल च मैं खड़ा। तुहाडे याद होना कि अज तो कोई 2-3-4 दिन पहला आप एक खबर की सी भी जिहड़े ये डायगनोस्टिक सेंटर ने ये HRCT के रेट वैसे सरकार वालों जिहड़ा 2000 रुपया होया तो ये लोग कोई 2500, कोई 3000, कोई 3500 ये रसीदां जिहड़ियां लैके एडवोकेट सूर्य ते उन्हां दे नाल दोस्त पुच्छो तो सीगे उन्हां दे वो आपां खबर कीती सी। होया कि खबर का ये असर होया, उन्होंने होर मेहनत की, होर लोगों ने उन्होंने अप्रोच किया भी जी साडे नाल भी आ धक्का हो रहा। करोना एक ऐसी महामारी है जिहदे विच बड़ियां संस्थावां ने, बड़े लोग ने, कित्थे ऑक्सीजन का लंगर लग रहा, बड़े लोग लंगर ला रहे हैं। उत्थे किते ना किते ये जिहड़ा प्रोफैशन है डॉक्टरां दा धक्का भी कर रहा, ये कोई शक नहीं, क्योंकि उन्होंने ये है भी यार जिन्ने पैसे कमाए जाते कमा लो। मेरे सुनन च आया बड़े जने ने अपने लोन भी लाते, करजे भी लाते भी चलो ये तो ले लीए। पर वो एक वक्री गल है, जदों इन्होंने एप्लीकेशन अपनी एक दिती सिविल हॉस्पिटल CMO साहब नूं तो उन्होंने सरदार गुरदीप सिंह ने उन्होंने ड्यूटी लाई भी तुसीं इहनूं देखो। उन्होंने कॉल किया, उन्होंने जिन्हां दीयां पर्चियां इन्होंने दित्तियां सी लाइक आदेश हॉस्पिटल, एक की नाम सी होर ओमेगा सिटी सेंटर, ओमेगा ते पायोनीर। अच्छी गल है, देखो कोई भी मसले का हल बह के ही निकलदा, कभी भी किसी चीज़ तो भज्जन नाल कोई नहीं हुंदा। तो चंगी गल ये लगी भी डॉक्टर गुरदीप जी ने उन्होंने इत्थे कॉल किया तो वो सारे आए। तो एक चंगी गल जी निकल के सामने आई। सब तो पहला तो मैं इन्होंने पूछा भी की होया की सी। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। सर एक गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शनस आई सी 19/11/20 ਨੂੰ ਵੀ जो भी प्राइवेट सिटी स्कैन सेंटर है ਜਿਹੜਾ भी बंदा उत्थे HRCT सिटी स्कैन कराने ਲਈ ਜਾਂਦਾ है सर, चाहे कोविड पेशेंट है चाहे कोविड पेशेंट नहीं है सर, वो HRCT का स्कैन कराने जाऊगा सर, वो तो 2000 रुपये चार्ज वसूलिया जाऊगा, इंकलूडिंग GST बाकी चार्ज सारे इंकलूडिंग ਉਹਦੇ सर। मतलब जो लैटर का मैंने पता लग्या भी अपन लोगों को अवेयर करना चाहिए है या होर है। पर वो की सी सर, कुछ मेरे फैमिली मैंबरस नाल, कुछ पब्लिक नाल ये ठगी हुई सी भी 2000 की थां 3500, 4500, 5500 जिन्ना कि जिहदा जी करदा सी सर वो आपदा लै रहे सीगे। पर सर जदों मैं इस निकलिया फिर मैं एक एप्लीकेशन हैल्थ मिनिस्टर नूं, डायरैक्टर सर नूं, सिविल सर्जन सर नूं दित्ती सर। मैं उस ते मतलब अगे परस्यू भी किया। वो अपने डॉक्टर साहब गुरदीप सिंह जी उन्होंने मार्क हुई सर उस ते एप्लीकेशन, उन्होंने फिर बुलाया। आप पहले उन्होंने नाल गलबात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हाँ जी। अच्छा, तुहाडे कोल ਉਹ जो भी मार्क हो के CMO ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਈ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਅੱਜ। ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਇਓਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਓਮੇਗਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਲੈਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਰੇਟ ਵਾਕਈ ਵੱਧ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਵਾ ਲਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਕਰਨਲ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ CMO ਆਫਿਸ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੀ ਜਾਊ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2000 ਹੀ ਲੈਣਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2000 ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ
ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸੀਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੇਰੀਅਸ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ 2000 ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 2000 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ 2000 2500 ਵੈਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਲਾਈ ਚੱਲੇ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਰੇਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਓ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਆਓ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। डॉक्टर शेखावत, की हाल है डॉक्टर साहब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि ये कोरोना महामारी है और एपिडेमिक की नहीं, एंडेमिक की नहीं, ये पेंडेमिक है, वर्ल्ड वाइड है। इसके अंदर जिससे जो सहयोग बने वो देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। अब बात आ गई HRCT की। HRCT के पहले चार्जेस 3500 होते थे, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है आज की तारीख में 4000 से ज़्यादा CT स्कैन मेरे 2000 में किए हैं मैंने। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ 3500 ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ 3500 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕਦੋਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ये 3500 रुपये रेट पिछले 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तब से। 3500 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ? मेरा नहीं, सरकारें रेट फिक्स नहीं कर सकती प्राइवेट चीज़ का। जी जी जी। वो तो 20 साल से जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ या डायग्नोस्टिक सेंटर खोला है करीबन 17-18 साल पहले जी, से, जी, जी। तब से यही रेट है। मेरी नहीं, चारों तरफ ही यही है, इससे ऊपर ही होंगे। जी जी जी। ठीक है, तो जब ये सरकार का नोटिफिकेशन आया तो हमें भी लगा कि कुछ न कुछ करना भी चाहिए और जो हो सकता है वो बन पड़ता है वो करना भी चाहिए। मेरे सेंटर के ऊपर चाहे गेट पे चला जाओ चाहे रिसेप्शन के दोनों तरफ साफ साफ लिखा हुआ है कि HRCT के चार्जेस 2000 रुपये होने चाहिए और अभी तक मुझे लग रहा है 4000 से ज़्यादा CT स्कैन 2000 में करती है। बिल्कुल। अब बात आती है कि कोई पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब लिख देते हैं कि CT चेस्ट। चेस्ट के अंदर क्या होता है? मीडिया स्टाइनम होता है, लंग्स होता है और रिब्स होती है, तीनों चीज़ें हैं। जी जी। अब यदि उसके अंदर ये आ जाता है कि केवल लंग्स कोरोना के अंदर ना रिब को अफेक्ट करता ना मीडिया स्टाइनम को अफेक्ट करता है, कोरोना केवल लंग्स को अफेक्ट करता है, तो लंग्स के लिए कोरोना के लिए केवल HRCT ही होना चाहिए। बिल्कुल। जब किसी का लिखा हुआ आ जाए कि CT चेस्ट, उसके अंदर यदि ये लगता है कि इसमें वो मतलब साफ नहीं है तो उसमें यदि NCCT का मतलब होता है कि नॉन कॉन्ट्रास्ट CT, तो साथ में उसकी रिब्स भी देखो और मीडिया स्टाइनम भी देखो। यदि कैंसर का पेशेंट है तो भी उसके अंदर लंग्स भी देखने होंगे, मीडिया स्टाइनम भी देखनी होगी कि मीडिया स्टाइनम में तो गांठें नहीं है, और रिब्स भी देखनी होगी। तो उसके तो अभी भी यही चार्जेज हैं, लेकिन अभी हमने एक स्टैंड सा प्रोटोकॉल कर दिया कि जो भी पेशेंट आ रहा है सबका HRCT कर दो। फिर यदि वो कहता है कि नहीं मुझे को HRCT के साथ में NCCT या CCT भी होना चाहिए, तो उसके जो डिफरेंस है 1500 रुपये का वो बाद में कर दो। बाद में बिल्कुल। अभी कोई भी पेशेंट आता है कि चाहे उसका ट्रॉमा का है या XYZ कुछ भी है, उससे 2000 रुपये लेके कर दो HRCT। उसके बाद में यदि वो कहता है कि नहीं मेरी पसलियाँ भी टूटी हुई है वो भी देखनी है, तो जो 1500 का डिफरेंस है वो लेके कर दो। ठीक है। ਟੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਹਾਂ ਮੈਂ सूर्य जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ कोरोना ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ, कोरोना के हैं और सूर्य जी मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मेरे संपर्क में हैं काफ़ी टाइम से, और इनको मैं साधुवाद दूंगा कि इन्होंने ना अच्छा ये किया, और इनकी कोई पर्सनल नहीं थी। चलो ये भी एक संकट से गुजरे कि इनके फादर साहब भी इन्हीं दिनों में मतलब दुनिया से चले गए, लेकिन उसके बावजूद ये अपना संघर्ष करके अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए ये एक अच्छे साधुवाद के पात्र हैं मेरी नज़र में। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। सूर्य जी ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਲੀਜ਼। ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ NCCT ਵਾਲਾ ਸਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰ ਜੋ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਰਿਸਿਪਟ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰ NCCT ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਸਰ HRCT ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਰ ਜੋ 1500 ਵਾਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਇਹ ਸਰ ਇਹਦਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 3500 ਰੁਪਇਆ ਸਰ।
3500 ਇਹ ਮਸਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ देखो ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ देखो इधर सुनो अब देखो ये रिपोर्ट है इस पे भी NCCT HRCT लिखा हुआ है एक सेकंड डॉक्टर और रसीद पे भी आप देखोगे तो NCCT HRCT है और यदि हर मरीज में ऐसे होता तो इधर सुनो हर मरीज में यदि ये ऐसे होता तो 4000 सीटी अब तक 2000 में कैसे होता है ठीक है ना और नंबर वन इसके बाद में मैंने बोला ना कि सूर्य जी अच्छा काम कर रहे हैं अब क्या किया मोबाइल को साइलेंट कर दो अब क्या किया कि जो भी पेशेंट आ रहा है उसका HRCT करो 2000 रुपये लेके यदि उसको कोई भी दिक्कत आती है तो उसके बाद के अंदर जो भी 1500 का डिफरेंस होता है यदि कैंसर का है या और कोई ट्रॉमा का केसेज है या और कोई जानकारी लेनी है तो वो अच्छी बात है नंबर वन नंबर टू चलो बठिंडा के अंदर गुरदीप जी कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से हो जाएगा मैं कह रहा हूँ ये बहुत अच्छी बात है और मैं तो ये भी कहूँगा कि ये एक महामारी का टाइम है और ये सूर्या जी को भी कहूँगा कि अपनी और थोड़ी सी मेहनत करके पूरे पंजाब में और आस पड़ोस में सभी जगह होगा तो उससे पब्लिक को ज़्यादा फायदा होगा ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੂਰਿਆ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ 2000 ਪਰ 3500 ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ नहीं ऐसा तो चलो कर ही लेंगे अदरवाइज क्या होगा कि संघर्ष के लिए है ना संघर्ष के लिए आम आदमी को ही आगे आना होगा आप आम ने भी नहीं नहीं मैं आम में हूँ मैं तो मेरी फेसबुक देख लीजिए उस पर भी मैं कहता हूँ कि 2000 रुपये लो और यदि मैं आम में नहीं होता इधर सुनो तो बठिंडा के अंदर मेरे को कोई प्रेशर तो नहीं था मैं 500 लोगों को लॉकडाउन के टाइम में मेरे जितनी बिसात थी मेरे पास जितना गेहूँ था जितना आलू था मैं 500 लोगों को कम से कम 1-1.5 महीने तक खाना खिलाया अच्छी बात की तो मेरे पास में जो बन पड़ता है मैं करता हूँ मेरी जितनी एक मामूली सी हैसियत है उसके हिसाब से मैं कर सकता हूँ है ना ਓਮੇਗਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਵਧੀਆ ਸਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਲਾ ਸਰ ਇਹ ਰੇਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ 2000 ਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਕਾਫੀ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਰਕੂਲਰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਡੇਟ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 24 3 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦਿਓ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ 19/11/2020 ਇਹ ਵਾਲਾ 2020 ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ clear। 19/11/2020 ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬ੍ਰਦਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 4000 ਕਰਤੇ ਸੀ 1000 ਕਰਤੇ ਸਿਰਫ 2000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਰ ਸਾਡੇ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੋ 22/3/2021 ਦੀ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ ਤਾਂ ਲਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਗਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਖਾਵਤ ਖੜੇ ਓਮੇਗਾ ਵਾਲੇ ਆਏ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤਰੀਕ 13 ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ 21 अप्रैल के बाद में जी अभी कौन सा महीना मई चल रहा है ना है नहीं मेरी फेसबुक पोस्ट पे ओपनली डला हुआ है 21 तारीख से 21 तारीख से मुझे नहीं लगता कि एक भी CT स्कैन चाहे रात की 10 बजे हुआ हो चाहे 12 बजे हुआ हो 21 अप्रैल के बाद में एक भी CT स्कैन रात की 12 बजे भी हुआ हो ना तो भी नहीं मिल सकता सर मैं उस तो
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ मैं 15 4 नहीं मैंने बताया ना, देखो 21 अप्रैल के बाद में कोई भी सीटी स्कैन रात की 12 बजे भी हुआ है, ऑक्सीजन पे भी हुआ है, चाहे ऑक्सीजन का सिलेंडर एक लग गया हो उस पर चाहे 200 रुपये का, वो भी 2000 में शामिल है। यदि गलती से यदि कोई ज़्यादा सीरियस है 500 रुपये की, नहीं 500 रुपये की पीपीई किट भी यदि स्टाफ पहन रहा है तो वो भी मैं उसी में शामिल कर रहा हूँ। मतलब 2000 रुपये में यदि 100-200 रुपये की ऑक्सीजन लग रही है वो भी उसी में, पीपीई किट लग रही है वो भी, ग्लव्स भी वो, तो कुल मिला के ये है कि यदि फिर भी सीटी हो रहा है तो ये समझ लो कि 2000 में एक सेवा का काम हो रहा है। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बहुत अच्छी गल, देखो अच्छी गल है। एक सेकंड, और रात की 11-12 बजे यदि कोई भी स्टाफ उठता है तो बट नेचुरल है कि इमरजेंसी में उनको 100-200 रुपये देना पड़ता है। लेकिन 21 अप्रैल से लेके आज तक रात की 12 बजे भी यदि कोई HRCT हुआ है तो भी 2000 में हुआ है। मेरा ये दावा है। Thank you, डॉक्टर साहब। एक भी कोई रसीद ला के दिखा दे। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਲੈਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਲੈਪ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੰਸੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲकुल ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਰ। ਐਗਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ पर्चा पाके अंदर भेज दो। ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਐਗਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਰ ਮਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਸਰ। ਜੋ ਚਲੋ ਅੱਜ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਵੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ 2000 ਦੀ ਥਾਂ 'ਚ 5-5000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂ। ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ? ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਚਲੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਖਾਵਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।